सत श्री अकाल जी, मैं संदेश औलख शर्मा जगबानी टीवी ते तुहाडा सब दा बहुत-बहुत स्वागत है। वेला हुण तक दे हम खबरां दा बुड़ैल जेल दे विच कैद दो कैदियां कोलों तलाशी दरमियान मोबाइल फोन सिम ते होर भी समान बरामद होया। इस तो बाद जेल सुपरिटेंडेंट वल्लों सैक्टर 49 दी थाना पुलिस नूं इस दी शिकायत की गई, जिस तो बाद पुलिस ने दोवां कैदियां खिलाफ मामला दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। बुड़ैल जेल दे विच कैदियां कोलों समान मिलण दा यह कोई पहला मामला नहीं है। इस तो पहला भी कैदियां कोलों समान बरामद हो चुका है, पर सवाल उठता है कि आखिरकार कैदियां कोल यह समान कित्थों ते किवें पहुंचदा है, जबकि पुलिस कहती है कि उन्हां दी सुरक्षा दे विच कोई चूक नहीं हो सकती। फिर आखिरकार यह समान कैदियां तक किवें पहुंच जांदा है? ये सारे ही सवाल पुलिस दी कारगुजारी ते जेल प्रशासन दावियां दी पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस गल का खुलासा जांच मगरों ही होएगा कि इन्हां कैदियां कोलों समान कित्थों आया सी। उत्थे डीएसपी पीआरओ राम गोपाल ने कहा है कि पुलिस ने इस मामले दे विच केस दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी। जिस दी भी गलती पाई जाएगी उस खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है कि ये 31 तारीख को कोई 1:15 बजे के आसपास वहाँ पे जेल में जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने उनकी चेकिंग की, और चेकिंग के दौरान वहाँ पे एक जो मुलजिम है उसके पास एक एयरटेल का सिम रिकवर हुआ, और जो एडिशनल एसपी साहब हैं उनके बयान पे एफआईआर दर्ज करके उस पर उसको पुलिस जांच कर रही है इसकी। दस दईए कि बुड़ैल जेल दे विच दो कैदियां कोलों तलाशी दरमियान मोबाइल फोन सिम ते होर भी समान मिलण दा मामला सामने आया ते हुण सैक्टर 49 दी पुलिस ने इस मामले ते जिथे शिकायत दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है ते उत्थे पुलिस अधिकारी राम गोपाल दा कहना है कि जो भी दोषी होएगा उन्हों बख्शिया नहीं जाएगा। जगबानी टीवी लई चंडीगढ़ तो कुलदीप कुमार दी रिपोर्ट। तस्वीरां बहुत कुछ बयान कर रही हैं। ये तस्वीरां हैं ब्यूटीफुल शहर चंडीगढ़ दी, जिथे सड़कों की हालत इस तो पहला इहो जी नहीं देखी होएगी। चंडीगढ़ दी सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है, थां थां ते गड्ढे बन चुके हैं। इहो जिहा लगदा है कि तुसी स्मार्ट सिटी दे विच नहीं बल्कि इहो जे इलाके दे विच घूम रहे हो ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਲ ਏਰੀਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚਕਾਚਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੇੜੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਗੱਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਸੈਕਟਰ 34, ਸੈਕਟਰ 32, ਸੈਕਟਰ 25 ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ जिथे थां थां ते गड्डे दिस रहे हैं ते इन्हां गड्डियां वल संबंधित विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। उल्टा ये दिन ब दिन बदते जा रहे हैं ते लगातार ये गड्डे हादसियां नूं भी न्योता दे रहे हैं, जिस दे कारण 2 व्हीलर सवारां नूं ये गड्डे अपना शिकार बना रहे हैं, क्योंकि लगातार इत्थे कई दिनों तो मींह पै रहा है ते मींह पैण करके ये गड्डे भरे होए हैं पानी नाल, जिस करके ये दिखाई नहीं दिंदे ते लोकां नूं नहीं पता चलदा कि इस सड़क ते गड्डा पिया होया, जिस कारण इत्थों लंघदे होए 2 व्हीलर चालक अपना नियंत्रण खो बैठते हैं ते कई बार इत्थे बड़ा हादसा होने तो टलिया भी है ते कई वाहन चालक इत्थे डिगे भी हैं। बहुत बुरा हाल है जी, जगह जगह खड्डे है। पिछे इन्होंने मिट्टी ना भर दिते, और बारिश आई मिट्टी फिर निकल गई, खड्डे उत्थे दे उत्थे रह गए। जिहड़ा मर्जी जिम्मेवार होवे, जिहड़ा स्मार्ट सिटी बनने लई इहनूं एफर्ट करना चाहिए, तां ही स्मार्ट सिटी बनेगा। खड्डे की बहुत दुर्घटना होंदी, बड़े लोग परेशान होंदे। ਜਿਹੜੇ ਖੱਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ 44-45 ਦੀ ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ 2 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ, ਤਿੰਨੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਮਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਂਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ
ਬਟ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ 40 41 41 ਡਿਵਾਈਡਿੰਗ 51 ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੀ, ਪਿਛਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਵੱਜੇ। 2-3 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਸਮਨ ਜੀ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਏਰੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ, ਕੁਛ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖੱਡੇ ਖੁੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹਲੇ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਖੱਡੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਣੀ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਗਿਰੂਗੇ ਹੀ ਜਦ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਕੂਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਲਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ 2 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਖੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਲਾਂਟੇ ਮੋਲ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਫਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਾਰਜ 28 ਤੇ 4 ਵੀਲਰਾਂ ਤੋਂ 56 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਖੜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰਸੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਬਿੰਗ ਪੇਡ, ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਖੜੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਕਚਰਾ ਪਿਆ, ਟੇਡੀਆਂ ਮੇਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੌਰ ਮਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ, ਗੱਡੀ बैक से लग जाती है, शीशा को टूट गया, कोई जिम्मेवार नहीं, कहते हमें क्या पता, हमारा काम है 10 रुपये लेना। कभी उन्हें 10 रुपये फड़ा दो, 10 फड़ेगा, 12 फड़ा 12, मतलब कुछ नहीं है। टोटल 17 सैक्टर का जुलूस है, बिल्कुल जुलूस है मेरे सामने, इन्हों चुकया जाना चाहिए। तो ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕਰਕੇ देयर इज़ नो फैसिलिटी एट ऑल। ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਕੈਮਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟੇਡੀਆਂ ਬੇਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ,
इंफ्रास्ट्रक्चर के ना तो जीरो। कॉरपोरेशन वाले जड़े अपने बंदे कॉन्ट्रैक्ट दे के पैसे खा रहे हैं और विदाउट एनी फैसिलिटी। कॉन्ट्रैक्टर इज ऑलरेडी डिफॉल्टर, व्हाई वी इंक्रीज द फीस? सर ये पार्किंग का जो रेट अब बढ़ाया जा रहा है ये एक तो बिल्कुल नाजायज़ है, और पार्किंग के नाम पे ये एंट्री टैक्स लिया जा रहा है। आपको सिर्फ अंदर आओ, पर्ची कटाओ, उनका आगे कोई नहीं है कि आपकी पार्किंग कहाँ पे आपने पार्क करना है, क्या करना है। मुझे भी अपनी पार्किंग में भी गाड़ी खड़ी करने में कम से कम 15-20 मिनट लगे, और पार्किंग मिस मैनेजमेंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और पार्किंग के जो ठेकेदार के जो लड़के हैं, आप कभी देखो बिना वर्दी के होते हैं, और यहाँ तक कि ये लोग जब कोई ऑटो या कोई अंदर आता है जिसके लिए 10 मिनट के लिए फ़्री होता है, उनसे भी पैसा लिया जाता है, और ये बोर्ड पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि उनके लिए 10 मिनट फ्री हैं। तो ये जो एंट्री टैक्स लगाया गया है, आप ना इसकी देखभाल ठीक से कर पा रहे हैं, सिर्फ आप अगर पैसा ही कमाना है तो आप लोगों के साथ जो आप चुन के आए हो वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और ये प्रशासन जो है वो धक्काशाही कर रहा है व्यापारियों के साथ। व्यापार पहले ही नहीं है, और ये पार्किंग का रेट बढ़ा के हमारे व्यापार को और ख़त्म किया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈਗਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਵਾਓ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਲਗਾਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਰੇਟ 20% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਲਗਭਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ 20% ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जगबाणी टीवी ਲਈ चंडीगढ़ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ रिपोर्ट। दूसरे हफ्ते जनवरी में बहुत केस बढ़ गए थे, उसके कारण क्योंकि हमारे अस्पतालों में रश बहुत होता है, हॉटस्पॉट ना बनाने के लिए कि एक जगह से ज़्यादा केस ना आए, इसलिए हमने ओपीडीज़ बंद की थी। और हमने ओपीडीज़ अपनी टेली कंसल्ट या ई संजीवनी के थ्रू लोगों को घर पे बैठे ये सहूलियत दी कि वो फ़ोन पे या ऑनलाइन जाके हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अब क्योंकि केस थोड़े कम हो गए हैं, हम धीरे धीरे करके अपनी ओपीडी शुरू करना चाहते हैं। इमरजेंसी और गायनी दोनों चल रहे थे, कभी भी बंद नहीं हुए, और हम ये देखना चाहते हैं कि एकदम केस ना बढ़े दोबारा। तो कुछ कुछ करके 50-60 से लेके रोज़ हर ओपीडी में इतने मरीज़ देखे जाएंगे, और उसको धीरे धीरे नंबर को बढ़ा दिया जाए। जो प्लान सर्जरीज़ थी वो हमने जनवरी के महीने में इसलिए बंद की थी क्योंकि उस टाइम 3rd वेव में केस बहुत ज़्यादा थे, और ये नहीं पता था कि कितना एडमिशन रेट रहेगा। उसके कारण हमने रूटीन सर्जरीज़ बंद करके अपना सारा कोविड वार्ड डेडिकेट कर रखा था। और अब क्योंकि नंबर भी कम हो गया है, पर हम अभी जैसे स्कूल खुले हैं, हम हफ्ता ये देखना चाहते हैं कि कहीं केस दोबारा ना बढ़ जाए। अगर ये ठीक ठाक रहा और केस कम आते रहे तो हम रूटीन सर्जरीज भी शुरू करें। महाराज पहली गल तो यह है, सिरसा साहब ने लिपट ली है पहले। सिरसा साहब ने कुछ कितने कोई स्टेटमेंट दी है, ਜਦੋਂ मैं स्टेटमेंट पढ़ी, मैं साडे ਜਿਹੜੇ पंजाब के प्रभारी ने गजेंद्र सिंह शेखावत जी, साडे वरिष्ठ नेता मेरे मित्र, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे तो 2 दिन पहले मैंने जो बयान दिया उस पे आप लोगों को बताइए क्या है। ऐसी कोई संभावना नहीं, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। कोई साडे पार्टी बंदा इंडिविजुअल स्टेटमेंट दे रहा है, वी आर अ हाईली डिसिप्लिन पार्टी। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अश्वनी शर्मा जी सुभाषी नाल बैठा, बीजेपी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ इंडिविजुअल कहते they may be reflecting their views. I am saying on record, I have been authorized by my senior colleague Shekhawat ji, who is responsible, that if asked this question I should say categorically that gentleman, whatever he is, whoever he is, may have been speaking in his personal capacity. ऐसी कोई संभावना नहीं है, there is nothing, this is out of the question, so I hope there is no ambiguity. दूजी गल पार्लियामेंट्री बोर्ड की गल की है महाराज, we are a highly disciplined party। पार्लियामेंट्री बोर्ड ते हैगा बीजेपी का, पर साडे अलायंस पार्टनर्स भी ते हैगे सारे। पहले तुसी ये जंग लड़न दिओ, जदों नतीजे आएंगे उसके बाद कैप्टन साहब, ढींडसा साहब नाल गल होएगी साडी लीडरशिप। ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਦਾ, 56 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਔਰ 56 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਔਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਈਡੀ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਅ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਤਾ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਈਡੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੇਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਈਡੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।